हेलो स्टूडेंट्स, जुओ अगाउना लेक्चरनी अंदर आपणे शुद्ध अर्धवाहक होय एटले के इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर होय तो एनी अंदर विद्युत वहन कई रीते थाय छे आपणे जोयुं के 0 केल्विन तापमाने बधा ज इलेक्ट्रॉन बंधित अवस्थामां हता, कोई इलेक्ट्रॉन मुक्त नहोतो, पण ज्यारे आपणे एने ओडाना तापमाने लई गया तो उष्मीय ऊर्जा मळवाने कारणे बंधमाना इलेक्ट्रॉन जे छे ए बंध तोड़ीने छूटा पड़े छे अने एनी जग्याए बंधमां इलेक्ट्रॉननी उणप सर्जाय छे एटले के एने आपणे होल तरीके दर्शावीए छे। एटले के विद्युत वहन आपणने बे वस्तुने लीधे मळ्युं, एक पेला मुक्त इलेक्ट्रॉननी गतिने लीधे अने बीजा जे छे ए बंधित इलेक्ट्रॉन जे बंधमां हता अने नजीकना होलमां जाय छे एमनी गतिने लीधे। एटले के प्रवाह जे छे आपणे एवुं बोल्या के इलेक्ट्रॉननी गतिने लीधे अने होलनी गतिने लीधे मळे छे, ए रीते आपणने कुल प्रवाह मळी शके छे। अने बीजी वस्तु ए पण जोईए आपणे के इलेक्ट्रॉननी अने होलनी संख्या घनता केवी होय छे, एनी अंदर समान होय छे। आ वस्तु जे छे शुद्ध अर्धवाहकमां आपणे भण्या। हवे आपणे जे वात करवाना छे ए अशुद्ध अर्धवाहक एने बहिर्गत अर्धवाहक अथवा एक्सट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर तरीके पण ओळखवामां आवे छे। तो आवा अशुद्ध अर्धवाहक विषे आज हूँ तमने समजावुं छुं। जुओ, अशुद्ध अर्धवाहक केम कीधा छे एनुं कारण ए छे के आपणी पासे शुद्ध अर्धवाहक एटले मात्र ने मात्र सिलिकॉन अथवा मात्र ने मात्र जर्मेनियमना ज परमाणु गोठवायेला हता आखा स्फटिकमां। पण हवे आपणे एवुं करवुं छे के एना द्वारा आपणने प्रवाह तो मळे छे, सिलिकॉन अथवा जर्मेनियमनो आपणे उपयोग करी अने अर्धवाहक द्वारा आपणे प्रवाह तो मेळवी शक्या, पण ए प्रवाह बहु ज ओछो होय, प्रमाणमां खूब ज ओछो होय। एटला माटे आपणे शुं करवुं छे, वधु प्रवाह मेळवવો छे। कारण के हूँ मात्र एटली ज रचना लऊं तो एना द्वारा जे एवा जो अर्धवाहको शुद्ध लईने कोई रचना बनावुं तो मने प्रवाह ओछो मळशे, पण हूँ जो वधारे प्रवाह मने जोईए छे तो एना माटे आपणे एनी अंदर कंईक अशुद्धि उमेरीशुं। अशुद्धि मतलब कोई कचरो नहीं नाखवानो, पण सिलिकॉन अथवा जर्मेनियम सिवायना कोई परमाणु उमेरीशुं एने अशुद्धि उमेरी कहेवाय। अने आखी जे प्रक्रिया छे एने डोपिंग तरीके ओळखवामां आवे छे। अने डोपिंग कर्या पछी हवे जे तमारो अर्धवाहक बने ए डोप्ड अर्धवाहक छे एम कहेवाय, डोप्ड सेमीकंडक्टर कही शकाय। तो केम अशुद्धि उमेरी कारण समझाયું तमने। कारण के शुद्ध अर्धवाहक द्वारा आपणे प्रवाह मळे छे पण ए प्रमाणमां ओछो छे, आपणे वधु प्रवाह जोईए छे। तो प्रवाह वधु मेळववा माटे आपणे शुं उमेर्युं, एनी अंदर अशुद्धि उमेरी। अशुद्धि आपणे बे प्रकारनी उमेरीशुं, कां तो तमे ट्रायवेलेंट अशुद्धि उमेरी शको अथवा तो पेंटावेलेंट अशुद्धि उमेरी शको। ट्रायवेलेंट अशुद्धिनो अर्थ एवो थाय के एनी पासे जे वेलेन्स इलेक्ट्रॉन छे ए 3 हशे अने पेंटावेलेंट होय तो एनी पासे वेलेन्स इलेक्ट्रॉन 5 होय छे। सामान्य रीते ट्रायवेलेंट अशुद्धि तरीके तमे उमेरी शको छो इंडियम, पछी एल्युमिनियम उमेरी शकाय, पछी गैलियम उमेरी शकाय अने बोरॉन पण आपणे उमेरता होईए छे। तो आ बधी जे अशुद्धि छे ए ट्रायवेलेंट अशुद्धि छे के जेने आपणे आ जे शुद्ध अर्धवाहक छे एनी अंदर उमेरी शकीए। एवी रीते बीजी छे पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट अशुद्धि तरीके तमे जे छे ए आर्सेनिक उमेरी शको, एंटीमनी उमेरी शको छो, बराबर। तो आवी जे अशुद्धि जे होय छे ए तमे उमेरी शको छो जेथी करी अने तमे अशुद्ध अर्धवाहक मेळवी शको। तो आपणे बे प्रकारना अर्धवाहक विषे अहींया वात करीशुं। फरीथी बोलूं, शुद्ध अर्धवाहक द्वारा प्रवाह मळे छे पण ए ओछो छे। प्रवाह वधु मेळववा माटे आपणे एनी अंदर शुद्ध अर्धवाहकमां अशुद्धिना परमाणु उमेर्या, ए प्रक्रियाने डोपिंग कहेवाय, बराबर। अने हवे जे अर्धवाहक बने छे ए डोप्ड अर्धवाहक कहेवाय। क्लियर। अने जे अशुद्धि आपणे उमेरीए ने ए पार्ट्स पर मिलियन होय, मतलब के एवुं बोलाय के मिलियन एटले तमे जाणो छो 10 लाख एनो अमुक भाग, एटले एवुं पण बोली शकीए के खूब ज ओछा प्रमाणमां अशुद्धि उमेरवामां आवती होय छे। अशुद्धि बे प्रकारनी उमेरीशुं, कां तो ट्रायवेलेंट कां तो पेंटावेलेंट। ट्रायवेलेंट अशुद्धि तरीके तमे शुं उमेरी शको छो, एल्युमिनियम, पछी गैलियम, इंडियम, बराबर, अने बोरॉन पण उमेरी शकाय छे। ए ज रीते पेंटावेलेंट अशुद्धि तरीके फॉस्फरस, आर्सेनिक अने एंटीमनी आ बधी अशुद्धिनो उपयोग आपणे करता होईए छे। जुओ, एक वस्तु ध्यान में राखजो कि अशुद्धि परमाणु उमेरवाथी जे आखुं स्फटिक बंधारण छे एनी अंदर कोई फेर नहीं पड़तो। एनो मतलब कि सिलिकॉनना बधा परमाणु होय तो एमां वच्चे क्यांक जे छे ए अशुद्धिनो परमाणु गोठवाई जाय, एनी अंदर जे छे एनुं स्फटिक बंधारण बदलातुं
નથી, કારણ કે આપણે જ્યારે આને બનાવીએ છીએ ત્યારે જે અશુદ્ધિ ઉમેરીએ છીએ એનું પ્રમાણ ખૂબ જ ઓછું રાખ્યું છે. પાર્ટ્સ પર મિલિયન મેં તમને કીધું, એટલે આમ તો હું તમને કહું ને તો લગભગ એવું બોલાય કે 10⁶ જો શુદ્ધ પરમાણુ હોય ને તો એની સામે એક જ અશુદ્ધિનો પરમાણુ ઉમેરવાનો હોય. એટલે 10⁶ હું સિલિકોન હોય તો એની સામે એક એલ્યુમિનિયમ ઉમેરીશ પરમાણુ. તો આવી રીતે જે છે એ આપણે અશુદ્ધિ ઉમેરીએ છીએ. તો અશુદ્ધિ તમે ટ્રાવેલેન્ટ ઉમેરો છો કે પેન્ટાવેલેન્ટ, એના પરથી આપણે જે છે જે અર્ધવાહક બનશે, બહિર્ગત અથવા એક્સટ્રિન્સિક અર્ધવાહક બનશે, એના આપણે બે પ્રકાર પાડ્યા છે. એક છે N પ્રકારનો અર્ધવાહક અને બીજો છે P પ્રકારનો અર્ધવાહક. તો બંને વિશે આજે આપણે ચર્ચા કરવાના છીએ. તો પહેલાં જે હું તમને સમજાવું છું એ છે N પ્રકારનો અર્ધવાહક. કેમ N પ્રકાર નામ આપ્યો છે એ પણ તમને જે છે આગળ જતાં ક્લિયર થઈ જશે. જુઓ, N પ્રકારનો અર્ધવાહક બનાવવા માટે આપણે જે છે આની અંદર પેન્ટાવેલેન્ટ અશુદ્ધિ ઉમેરીશું. શુદ્ધ અર્ધવાહકની અંદર તમને યાદ છે કે આપણી પાસે આવી રીતે સિલિકોન જે છે એ સિલિકોનનો સ્ફટિક હોય અને એની અંદર જે છે એ આપણે પેન્ટાવેલેન્ટ અશુદ્ધિ ઉમેરવા માંગીએ છીએ. તો તમે એની જે રચના છે હું થોડીક રફલી આવી રીતે દોરી દઉં છું કે આવી રીતે સ્ફટિક છે આ મારી પાસે, આ સ્ફટિક છે. ઓકે, આની અંદર જે છે આપણે જાણીએ છીએ એ પ્રમાણે સિલિકોનના પરમાણુ ગોઠવાયેલા હોય, એની અંદર મેં પેન્ટાવેલેન્ટ અશુદ્ધિ ધારો કે આર્સેનિક ઉમેરી દીધી. તો એનો અર્થ એવો થાય કે અહીંયા આગળ આ બધા જે હશે એ સિલિકોનના પરમાણુ હોય તો એની વેલેન્સી હું લખું તો +4 છે. ઓકે, આની અંદર મેં પેન્ટાવેલેન્ટ અશુદ્ધિ ઉમેરી છે તો પેન્ટાવેલેન્ટ અશુદ્ધિ છે એની જે વેલેન્સી છે એ શું થાય 5, હે ને. એની બાહ્યતમ કક્ષામાં 5 વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન હોય તો એને આપણે આ રીતે દર્શાવી શકીએ. આપણને એટલી તો ખબર છે કે સિલિકોન છે એની પાસે 4 વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન છે અને એ પોતાના પડોશી સાથે સહસંયોજક બંધમાં એ ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરે છે. એટલે કે બધા જે ઇલેક્ટ્રોન છે અત્યારે આપણે 0 કેલ્વિન તાપમાને જો આખી આકૃતિ દર્શાવીએ છીએ તો 0 કેલ્વિન તાપમાને શું સ્થિતિ છે કે ઇલેક્ટ્રોન્સ જે છે એ ઇલેક્ટ્રોન્સ આ રીતે ગોઠવાયેલા હશે બંધની અંદર. બરાબર, હું વાત કરું છું અત્યારે હવે આના માટે. તો જુઓ, આની પાસે તો 5 વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન છે. તો આર્સેનિકે શું કર્યું, 4 ઇલેક્ટ્રોન તો જે છે એ બંધ બનાવવા આપી દીધા, પણ 5મો ઇલેક્ટ્રોન જે છે એ ઇલેક્ટ્રોન બંધમાં નથી, એ વધારાનો ઇલેક્ટ્રોન એની પાસે વધ્યો. તો આ ઇલેક્ટ્રોન બંધમાં નથી. ધેટ મીન્સ કે આ ઇલેક્ટ્રોન જે છે એ ઇલેક્ટ્રોન કયો ઇલેક્ટ્રોન બની શકે છે, મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન બની શકે, કારણ કે એ બંધમાં નથી. અને 0 કેલ્વિન તાપમાન એની નજીકના, કારણ કે આ જે પરમાણુ છે તો એની સાથે બંધિત અવસ્થામાં જ હોય એટલે એની નજીકમાં જ હશે. પણ એક વસ્તુ તો તમે વિચારી જ શકો છો કે આ ઇલેક્ટ્રોનને જો ગતિ કરાવવી હોય તો બહુ જ ઓછી ઉર્જાની જરૂર પડે. કેમ? કારણ કે કોઈ બંધમાં હોય ઇલેક્ટ્રોન તો એ બંધ તૂટે પછી એ ઇલેક્ટ્રોન ગતિ કરે, હે ને. તો એ પ્રમાણમાં જે ઉર્જા જોઈએ એ વધારે જોઈએ, પણ એને કમ્પેરમાં આને જે ઉર્જા જોઈશે એ ખૂબ જ ઓછી જોઈશે, એમ કહી શકાય. ક્લિયર આટલું? ઓકે, તો હવે જે છે એનો અર્થ એવો થયો કે આપણે જે અશુદ્ધિ ઉમેરી એણે સ્ફટિકને એક વધારાના ઇલેક્ટ્રોનનું દાન કર્યું. વધારાનો ઇલેક્ટ્રોન કેમ કહીએ છીએ? કારણ કે અહીંયા બંધ બનાવવા તો 4ની જ જરૂર હતી, પણ એણે એક 5મો વધારાનો ઇલેક્ટ્રોન આપ્યો અને એ ઇલેક્ટ્રોન જે છે એ કોઈ બંધમાં નથી, એટલે કે મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન તરીકે વર્તી શકે છે. તો અહીંયા આગળ જે છે આપણી પાસે કંઈક આવી રચના મળી. તો જુઓ, અહીંયા આગળ તમને એવો વિચાર આવતો હશે કે એનો અર્થ એવો થયો કે આ સ્ફટિક ઋણ વીજભારિત થયો? ના, સ્ફટિક જે છે યાદ રાખજો વિદ્યુતની દ્રષ્ટિએ તટસ્થ જ છે. કેમ તટસ્થ છે? દાખલા તરીકે હું કહું કે તમે અહીંયા કીધું કે 1 ઇલેક્ટ્રોન વધારે છે, પણ એ તો બંધ બનાવવા માટે 4ની જરૂર છે પણ 5 છે, પણ જેટલા ઇલેક્ટ્રોન હશે એના કેન્દ્ર પર એટલા જ ધન વીજભાર પણ હશે જ. માટે વિદ્યુતની દ્રષ્ટિએ તો સ્ફટિક કેવો છે? તટસ્થ જ છે. આ વસ્તુ ક્યારેય ભૂલાય નહીં. ઘણીવાર તમને પૂછે કે N પ્રકારનો અર્ધવાહક વિદ્યુતની દ્રષ્ટિએ કેવો હોય, ઓપ્શનમાં તમને આપ્યા હોય ધન હોય, ઋણ હોય, તટસ્થ હોય, તો તમે કહી શકો કે વિદ્યુતની દ્રષ્ટિએ કેવો છે? તટસ્થ છે. કેમ? કારણ કે જેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે કેન્દ્ર પર એટલો ધન વીજભાર પણ હોય જ દરેક માટે. અહીંયા સિલિકોન છે તો એના પણ જેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે એટલો એના કેન્દ્ર પર ધન વીજભાર, કારણ કે પરમાણુ વિદ્યુતની દ્રષ્ટિએ કેવા છે? તટસ્થ. તો એનો અર્થ એવો થયો કે અહીંયા આગળ જે છે આપણને કંઈક આવી કન્ડિશન મળી. ઓકે,
હવે જુઓ, તમે હવે વિચાર કરી શકો, એનો અર્થ એવો થયો કે અહીંયા આગળ જે અશુદ્ધિ ઉમેરી એણે સ્ફટિકને વધારાના ઇલેક્ટ્રોનનું દાન કર્યું છે, એટલે આવી અશુદ્ધિને દાતા અથવા ડોનર અશુદ્ધિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હવે આપણે અહીંયા આગળ જો એવું કરીએ કે આ સ્ફટિકને અહીંથી ઓરડાના તાપમાને લઈ જઈએ તો આપણે એ પણ જાણીએ છીએ કે બંધમાં જે ઇલેક્ટ્રોન છે એ ઇલેક્ટ્રોન બંધ તોડી અને છૂટા પડશે, એટલે મુક્ત થશે, હે ને, અને એને જગ્યાએ ત્યાં આગળ શું રચાશે? ઇલેક્ટ્રોનની ઉણપ, જેને આપણે હોલ તરીકે ઓળખીએ છીએ. ફરી અગાઉની જેમ જ હું બે છેડા વચ્ચે જો બેટરી જોડી દઉં તો પાછું શું થશે? ઇલેક્ટ્રોન્સ છે એ પોતે ધન તરફ આકર્ષાશે, એટલે ઇલેક્ટ્રોનની ગતિને લીધે પ્રવાહ મળશે. સાથે સાથે નજીકમાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોન, બંધમાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોન છે એ નજીકના હોલમાં જવાની કોશિશ કરશે, હે ને. તો આ બંધિત ઇલેક્ટ્રોનની ગતિ અથવા એની જગ્યાએ જતા હોલની ગતિ પણ બોલીએ છીએ આપણે, તો એને લીધે પણ પ્રવાહ મળશે. તો આપણે કહી શકીએ અહીંયા કે પ્રવાહ ફરી પાછો કોને લીધે મળે છે? ઇલેક્ટ્રોનને લીધે પણ મળશે અને હોલને લીધે પણ મળશે. પણ જો વધારે ક્લિયરલી આપણે બોલીએ તો વધારે પ્રવાહ કોને લીધે મળે કહેવાય? તો ઇલેક્ટ્રોન્સને લીધે. જુઓ, અહીંયા આગળ ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા ગણતા જુઓ, ધારો કે આ જ આકૃતિની અંદર જુઓ તો મુક્ત ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા અહીંયા 3 છે, એની સામે હોલ 2 છે. એનો અર્થ એવો થયો કે જ્યારે આપણે આખો સ્ફટિક લઈએ ને તો એના માટે આપણે કહી શકીએ કે ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા ગણતા હોલ કરતાં ખૂબ જ વધારે હોય છે. કારણ કે સીધી વસ્તુ છે કે જે અશુદ્ધિ ઉમેરી હતી એણે પહેલેથી વધારાના ઇલેક્ટ્રોન આપ્યા જ છે, જે બંધમાં નથી જ, એટલે કે ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા ઘનતા અહીંયા વધારે જ છે. તો ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા ઘનતા વધારે છે મતલબ કે વધુ પ્રવાહ કોને લીધે મળ્યો કહેવાય? તો ઇલેક્ટ્રોન્સને લીધે. તો અહીંયા આગળ મુખ્ય પ્રવાહ ઇલેક્ટ્રોનને લીધે મળે છે, એટલે ઇલેક્ટ્રોનને મેજોરિટી ચાર્જ કેરિયર અને હોલને માઇનોરિટી ચાર્જ કેરિયર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અને ઇલેક્ટ્રોનનો વીજભાર ઋણ છે, ઋણ એટલે નેગેટિવ, એના પરથી ખાલી નામ પાડ્યું છે N પ્રકારના અર્ધવાહક. ભલે નામ N પ્રકારના રાખ્યું છે પણ એનો અર્થ બિલકુલ એવો નહીં લેતા કે આ પોતે ઋણ છે. આ તટસ્થ જ છે સ્ફટિક તો, પણ વિદ્યુત વહન મુખ્ય ઇલેક્ટ્રોનને લીધે મળ્યું છે, માટે આપણે ખાલી એવું નામ લખ્યું કે અને ઇલેક્ટ્રોનના વીજભાર નેગેટિવ પરથી N પ્રકારનો અર્ધવાહક નામ આપ્યું છે. ક્લિયર? તો અહીંયા આગળ આપણે N પ્રકારનો જે અર્ધવાહક છે એને આ રીતે સમજાવી શકીએ. ફરી એક વખત થોડુંક શોર્ટમાં કહી દઈશ કે આપણી પાસે શુદ્ધ અર્ધવાહક હતો, એમાં આપણે પેન્ટાવેલેન્ટ અશુદ્ધિ ઉમેરી. પેન્ટાવેલેન્ટ અશુદ્ધિનું પ્રમાણ બહુ ઓછું રાખવામાં આવે છે, પાર્ટ્સ પર મિલિયન, હે ને, બહુ ઓછું હોય છે. તો એવી અશુદ્ધિ ઉમેરવાથી અહીંયા એ પેન્ટાવેલેન્ટ હતી, એટલે એની પાસે 5 વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન હતા, જેમાંથી 4 ઇલેક્ટ્રોન તો એણે આજુબાજુના જે સિલિકોન છે એની સાથે બંધ બનાવવા માટે ઉપયોગ કર્યો. પણ 5મો ઇલેક્ટ્રોન સ્ફટિકને વધારાના ઇલેક્ટ્રોન તરીકે મળે છે, અને એ ઇલેક્ટ્રોન જે છે એને ગતિ કરવા બહુ ઓછી ઉર્જાની જરૂર પડતી હોય છે. ઓકે, તો અહીંયા આગળ આપણે કીધું કે હવે જ્યારે સ્ફટિક આ 0 કેલ્વિન તાપમાને હતો ત્યારે આ જે છે પરમાણુ, એનો ઇલેક્ટ્રોન એની સાથે બંધિત અવસ્થામાં હોય, એટલે એની નજીકમાં જ ગોઠવાયેલો હોય. પણ જ્યારે આને આપણે ઓરડાના તાપમાને લઈ જઈશું ત્યારે સ્ફટિકની અંદર પેલા જે ઇલેક્ટ્રોન્સ છે એ બંધ તોડીને છૂટા પડશે, એની જગ્યાએ હોલ રચાશે. ફરી પાછી આની સાથે બેટરી જોડો છો તો વિદ્યુત વહન પહેલાંની જેમ જ ઇલેક્ટ્રોન્સ અને હોલ્સ બંનેને લીધે મળે છે, પણ મુખ્ય એટલે કે વધારે વિદ્યુત વહન કોને લીધે મળે છે? તો ઇલેક્ટ્રોન્સને લીધે, કારણ એમની સંખ્યા ગણતા હોલ કરતાં ઘણી વધારે છે. એટલે મુખ્ય પ્રવાહ ઇલેક્ટ્રોનને લીધે મળે છે, એટલે ઇલેક્ટ્રોનને મેજોરિટી ચાર્જ કેરિયર કીધા, તો હોલ્સને માઇનોરિટી ચાર્જ કેરિયર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અને એના પરથી જ એનું નામ શું આપી દીધું છે આપણે? N પ્રકારના અર્ધવાહક. તો તમને આટલી વસ્તુ ક્લિયર થઈ ગઈ હશે. હવે હું તમને વાત કરું P પ્રકારના અર્ધવાહક વિશે, પણ હું એના પહેલાં આ પણ જોડે જોડે કહી દઉં. જુઓ, કોઈ પણ ઇલેક્ટ્રોન, દાખલા તરીકે મારી પાસે અહીંયા આગળ આ બધા સિલિકોનના પરમાણુ છે, બરાબર? આ સિલિકોન, બધા સિલિકોન છે. ઓકે, તો એની અંદર જો ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા બંધમાં હોય ને તો એને ત્યાંથી મુક્ત થવું હોય તો આવા ઇલેક્ટ્રોનને મુક્ત થવા લગભગ 1.1 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ ઉર્જા જોઈએ. કેટલી ઉર્જા જોઈએ? 1.1 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ. તો એ ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન તરીકે વર્તી શકે. એની સામે અહીંયા આગળ જે આ ઇલેક્ટ્રોન છે, આ ઇલેક્ટ્રોન કોઈ બંધમાં નથી. સ્ફટિક કોનો છે?
સિલિકોનનો જ સ્ફટિક છે પણ આ ઇલેક્ટ્રોન બંધમાં નથી, તો એ ઇલેક્ટ્રોનને માત્ર 0.05 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ ઉર્જા જ જોઈએ, જે ખૂબ જ ઓછી કહેવાય. જુઓ, બે કમ્પેર કરો. શુદ્ધ છે અને આ ઇલેક્ટ્રોન સિલિકોનનો ઇલેક્ટ્રોન બંધમાં છે, એને ત્યાંથી મુક્ત થવા કેટલી ઉર્જા જોઈએ? 1.1 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ. એની કમ્પેરમાં સિલિકોનના સ્ફટિકમાં આ અશુદ્ધિનો આ જે ઇલેક્ટ્રોન છે એ ઇલેક્ટ્રોનને ગતિ કરવી હોય, એટલે કે મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન બની જવું હોય, ગતિ કરવું હોય એટલે ઉર્જા તો જોઈએ, કારણ આની સાથે બંધિત અવસ્થામાં છે, તો એને માત્ર કેટલી ઉર્જાની જરૂર પડે? 0.05 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ, જે ખૂબ જ ઓછી કહેવાય. એની બદલે સિલિકોનની બદલે જો આ બધા જર્મેનિયમ હોત, જર્મેનિયમ, ઓકે, અને એની અંદર આ ઇલેક્ટ્રોન્સ છે, તો એને માત્ર 0.72 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ ઉર્જાની જરૂર પડે. 0.72 આટલી ઓછી ઉર્જાની એને જરૂર પડતી હોય છે, કારણ કે જર્મેનિયમનો પરમાણુ ક્રમાંક સિલિકોન કરતાં વધારે છે, એટલે એના જે વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન હોય એ દૂર હોય, હે ને, ન્યુક્લિયસથી, એટલે ઓછી ઉર્જાથી જકડાયેલા હોય, એટલે એને ત્યાંથી બહાર કાઢવા આપણે ઓછી ઉર્જાની જરૂર પડે. મતલબ કે કમ્પેરિઝન કરું છું તો સિલિકોનના સ્ફટિકમાંથી ઇલેક્ટ્રોનને દૂર કરવો છે બંધમાંથી, તો એને 1.1 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ ઉર્જા જોઈએ છે, અને જર્મેનિયમના સ્ફટિકમાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોનને 0.72 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ ઉર્જા જોઈએ છે. આ શુદ્ધની વાત થઈ. જ્યારે આપણે અશુદ્ધિ ઉમેર્યા પછી આ જે ઇલેક્ટ્રોન આપણને મળે છે, જે બંધમાં નથી, એ જો સિલિકોનના સ્ફટિકમાં હોય તો એ ઇલેક્ટ્રોનને 0.05 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ ઉર્જા જોઈએ ગતિ કરવા, અને જો જર્મેનિયમના સ્ફટિકમાં હોય આ ઇલેક્ટ્રોન તો એને માત્ર 0.01 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ ઉર્જા જોઈએ, જે ખાલી આપણે એને ઓરડાના તાપમાને લઈ જઈએ ને તો પણ મળી જતી હોય, એટલે કે બહુ જ સહેલાઈથી આપણને અહીંયા વિદ્યુત વહન મળી શકે છે. તો આ વાત હતી, એ હતી N પ્રકારના અર્ધવાહક માટે. મારે આકૃતિ આખી ફરીથી નથી દોરવી, એટલા માટે હું અહીંયા આગળ જ આટલામાં જ કરેક્શન કરી દઉં છું. ઓકે, હવે આપણે જે વાત કરવાના છીએ એ છે P પ્રકારનો અર્ધવાહક. જુઓ, P પ્રકારનો અર્ધવાહક છે, એને સમજાવવા માટે હું આટલી વાત કરું કે P પ્રકારનો અર્ધવાહક બનાવવા માટે પહેલું તો આપણે જે અશુદ્ધિ ઉમેરીએ છીએ એ અશુદ્ધિ છે એ છે ટ્રાયવેલેન્ટ અશુદ્ધિ. કેવી અશુદ્ધિ ઉમેરીએ છીએ? ટ્રાયવેલેન્ટ. એનો અર્થ એવો થયો, એની વેલેન્સી શું થઈ? +3. એટલે એની પાસે 3 વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન હશે. તો 3 ઇલેક્ટ્રોન હોય વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન, તો 1, 2 અને 3 સાથે એ બંધ બનાવવા વાપરી દે, તો ચોથા બંધમાં ઇલેક્ટ્રોનની શું રહેશે? ઉણપ રહેશે. તો એનો અર્થ એવો થયો કે અહીંયા આગળ આ અશુદ્ધિ પરમાણુને લીધે સ્ફટિકને શું મળ્યો? હોલ. હે ને, ઇલેક્ટ્રોનની ઉણપ એટલે કે હોલ રચાય છે એમ કહેવાય. અને હોલ હંમેશા શું કોશિશ કરે? ઇલેક્ટ્રોનને આકર્ષવાની, સ્વીકારવાની વૃત્તિ ધરાવે. એનો અર્થ એવો થયો કે આ જે અશુદ્ધિ છે એને આપણે એક્સેપ્ટર અશુદ્ધિ તરીકે ઓળખી શકીએ. સ્વીકારે છે એટલા માટે, ઇલેક્ટ્રોનને એ આકર્ષે છે માટે. તો આ અશુદ્ધિને આપણે એક્સેપ્ટર અશુદ્ધિ કહી શકીએ. તો એનો અર્થ એવો થયો કે અહીંયા આગળ જે છે આ જે અર્ધવાહક બન્યો એની અંદર ઇલેક્ટ્રોન કોઈ મુક્ત નથી, પણ શું છે? હોલ છે. તો હવે જ્યારે સ્ફટિકને અહીંથી આપણે ફરી પાછા ઓરડાના તાપમાને લઈ જઈશું તો ફરી પાછા ઉષ્મીય કંપનોને લીધે બંધ તૂટશે, ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત થશે અને શું રચાશે? ત્યાં હોલ રચાશે. અહીંયા આગળ પણ હું એકાદ દર્શાવી દઉં. ઓકે, તો આવી રીતે ફરી પાછા આપણને મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન્સ પણ મળ્યા અને હોલ્સ પણ મળ્યા. ફરી પાછું બે છેડા વચ્ચે બેટરી જોડી દેશો તો વિદ્યુત વહન શક્ય બનશે. કોને કોને લીધે? તો ઇલેક્ટ્રોન તો ગતિ કરવાના જ છે, જે મુક્ત છે, સાથે સાથે આ જે હોલ છે એ ભરવા માટે નજીકના બંધિત ઇલેક્ટ્રોન પણ ગતિ કરશે. તો એ બંધિત ઇલેક્ટ્રોનની ગતિ, અથવા એને બીજા કયા નામે આપણે ઓળખીએ છીએ? હોલની ગતિ. તો એને લીધે પણ આપણને પ્રવાહ મળશે. તો અહીંયા આગળ આપણને બંનેને લીધે પ્રવાહ મળશે. કોને કોને લીધે? ઇલેક્ટ્રોનને લીધે પણ મળશે અને હોલને લીધે પણ મળશે. તો આ રીતે જે છે આપણને પ્રવાહ મળે છે. પણ વધારે કોને લીધે મળશે? જુઓ, કોની સંખ્યા ઘનતા વધારે છે? અહીંયા હોલની સંખ્યા ઘનતા ઇલેક્ટ્રોન કરતાં ઘણી વધારે છે કે નહીં? પહેલેથી અશુદ્ધિને લીધે સ્ફટિકમાં હોલ હતો જ વધારાનો. એનો અર્થ એવો થયો કે ઇલેક્ટ્રોન કરતાં હોલની સંખ્યા ઘનતા અહીંયા ઘણી વધારે છે. એટલા માટે મુખ્ય વિદ્યુતભાર વાહકો અથવા મેજોરિટી ચાર્જ કેરિયર હોલ છે
જ્યારે ઇલેક્ટ્રોન છે એ માઇનોરિટી ચાર્જ કેરિયર છે એમ આપણે કહી શકીએ. અને હોલ માટે કીધું હતું આપણે કે જાણે ધન વીજભાર હોય એ રીતે વર્તે છે, માટે ધન પરથી, ધન એટલે પોઝિટિવ પરથી એને પી પ્રકારનો અર્ધવાહક નામ આપ્યું છે. પણ ફરીથી ક્લિયર કરતો કે ભલે એનું નામ પી પ્રકાર આપ્યું છે પણ વિદ્યુતની દ્રષ્ટિએ તો એ કેવો હતો? સ્ફટિક તટસ્થ જ. કેમ? કારણ કે પરમાણુ તમે અહીંયા આગળ એલ્યુમિનિયમ ઉમેર્યો હોય અને સિલિકોન હોય તો સિલિકોન અને એલ્યુમિનિયમના જે પરમાણુ હશે એ તો વિદ્યુતની દ્રષ્ટિએ તટસ્થ જ છે. જેટલા એના કેન્દ્ર પર ધન વીજભાર છે એટલા જ એની પાસે ઇલેક્ટ્રોન છે, માટે એ તટસ્થ જ છે. વધારાનો ઇલેક્ટ્રોન કે વધારાનો હોલ શબ્દ કોના માટે વાપર્યો છે? બંધ બનાવવા માટે. જેટલાની જરૂર છે એના કરતાં ઓછા કે વધારે હોય એના માટે જ આપણે શબ્દ વાપર્યો છે. એનો બિલકુલ અર્થ એવો નથી કે અહીંયા આગળ આ જે સ્ફટિક છે એ ધન કે ઋણ વીજભારિત હોય. સ્ફટિક વિદ્યુતની દ્રષ્ટિએ તો કેવો છે? તટસ્થ જ છે. ઓકે, તો આ રીતે આપણે સિમ્પલ છે પી પ્રકારનો અર્ધવાહક સમજાવી શકીએ. ઓકે, હવે આ જે વસ્તુ બંધથી સમજ્યા છીએ એ જ વસ્તુ આપણે બેન્ડથી સમજીશું. તો અહીંયા આગળ જે છે હું એના માટે બેન્ડ ડાયાગ્રામ દોરું છું. પહેલાં આપણે એન પ્રકાર માટે વાત કરશું. જુઓ, એન પ્રકારના અર્ધવાહકમાં શું હતું? તો આપણે જાણીએ છીએ કે સ્ફટિકની અંદર પેલો વધારાનો ઇલેક્ટ્રોન જે છે એ પણ હતો અને આ શુદ્ધિને ડોનર અશુદ્ધિ આપણે કીધી હતી. તો અહીંયા આગળ જે છે નીચે વેલેન્સ બેન્ડ છે, ઉપર કયો બેન્ડ આવે? કન્ડક્શન બેન્ડ હોય અને બંનેની વચ્ચે શું હોય છે? એનર્જી ગેપ. ઓકે, અહીંયા આગળ જે છે વેલેન્સ બેન્ડની અંદર આપણે જાણીએ છીએ એમ શું હોય? ઇલેક્ટ્રોન્સ હોય 0 કેલ્વિન તાપમાને. અને અહીંયા આગળ જે છે હું એક વધારાનું ઉર્જા સ્તર દર્શાવું છું જે ડોનર અશુદ્ધિનું ઉર્જા સ્તર છે અને એની અંદર કોણ છે? એ પેલા મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન્સ છે. કેમ આપણે એને કન્ડક્શન બેન્ડની નજીક બતાવ્યું? એનું કારણ છે કે આ ઇલેક્ટ્રોન બંધમાં નથી. આમે કયા ઇલેક્ટ્રોન બતાવ્યા? જે પેલી અશુદ્ધિને લીધે પાંચમો ઇલેક્ટ્રોન હતો એ. તો એ ઇલેક્ટ્રોન કોઈ બંધમાં નથી એટલે આપણે એને વેલેન્સ બેન્ડમાં દર્શાવી શકતા નથી. એનું ઉર્જા સ્તર અલગથી દર્શાવ્યું. બીજી વસ્તુ, કેમ અહીંયા નથી દર્શાવ્યું ને અહીંયા દર્શાવ્યું? કેમ? કારણ કે હું અહીંયા દર્શાવું તો એનો અર્થ એવો થાય કે એને વિદ્યુત વહનમાં ભાગ લેવો હોય તો આટલી બધી ઉર્જા જોઈએ, પણ ખરેખર એ ઇલેક્ટ્રોન કોઈ બંધમાં નથી, માટે એને વિદ્યુત વહનમાં ભાગ લેવું હોય તો બહુ ઓછી ઉર્જાની જરૂર પડે છે. એટલે ઉર્જા તફાવત ઓછો છે, એનર્જી ગેપ નાનો છે એવું બતાવવા માટે આપણે એને કોની નજીક બતાવ્યો છે? કન્ડક્શન બેન્ડની નજીક. એટલે જ્યારે આપણે જે છે આને ઓરડાના તાપમાને લઈ જઈએ છીએ ત્યારે આ બધા જ ઇલેક્ટ્રોન છે એ તો વિદ્યુત વહનમાં ભાગ લેવાના જ છે, એટલે આપણે એને કન્ડક્શન બેન્ડમાં દર્શાવી શકીએ. સાથે સાથે અહીંવાળા જે ઇલેક્ટ્રોન છે એ પણ ક્યાં જશે? અહીંયા આગળ વિદ્યુત વહનમાં ભાગ લેશે અને એની જગ્યાએ શું રચાશે? હોલ રચાશે. તો અહીંયાથી કહી પણ શકો છો તમે કે કન્ડક્શન બેન્ડમાં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા વધારે છે કોના કરતાં? વેલેન્સ બેન્ડના હોલ કરતાં. એટલે કે વિદ્યુત વહન મુખ્ય કોને લીધે મળ્યું છે? ઇલેક્ટ્રોનને લીધે. તો આપણે એનો એનર્જી બેન્ડ ડાયાગ્રામ એન પ્રકાર માટે આ રીતે દર્શાવી શકીએ. જો પી પ્રકારની હું વાત કરું તો પી પ્રકારની અંદર આપણે ફરી પાછું દર્શાવીએ આકૃતિની અંદર તો આ જે છે એ જે છે કન્ડક્શન બેન્ડ છે અને નીચે કયો બેન્ડ હોય? વેલેન્સ બેન્ડ, જેની અંદર પહેલાં વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન દર્શાવીએ છીએ અને જે પેલા હોલ્સ છે એનું ઉર્જા સ્તર આપણે અલગથી દર્શાવીએ, જેને આપણે એક્સેપ્ટર અશુદ્ધિ તરીકે ઓળખીએ છીએ, જેની અંદર શું હોય છે? હોલ્સ હોય છે. કેમ એને અહીંયા ન દર્શાવાય? કારણ કે હોલ્સ ક્યાં હતા? બંધમાં હતા. એટલે આપણે એને વેલેન્સ બેન્ડની નજીક દર્શાવ્યા છે. ઓકે, અને એટલે એનું ઉર્જા સ્તર આપણે આની નજીક બતાવ્યું. હવે આ સ્થિતિ કયા તાપમાને હોય? 0 કેલ્વિન તાપમાને. ઓરડાના તાપમાને લઈ જાઓ એટલે જે ઇલેક્ટ્રોન્સ છે આ ઇલેક્ટ્રોન જે હોય એ અહીંયાથી બંધમાં જઈ શકે અને અમુક જે છે એ બંધ તૂટવાથી ઇલેક્ટ્રોન જે છે એ કન્ડક્શન બેન્ડમાં જશે, હે ને? તો અહીંયા આગળ હોલ રચાશે. તો અહીંયા આગળ પણ વિદ્યુત વહન ઇલેક્ટ્રોન હોલ બેયને લીધે મળશે, પણ કન્ડક્શન બેન્ડમાં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા કેવી છે? ઓછી છે. કોના કરતાં? વેલેન્સ બેન્ડના હોલ્સ કરતાં, હે ને? એનો અર્થ એવો થયો કે એન ઇઝ વેરી લેસ ધેન NH, કારણ કે આ ઇલેક્ટ્રોન જાય તો અહીંયા હોલ રચાય ને, તો હોલની સંખ્યા ગણતા વધારે છે એમ કહી શકાય. તો આ રીતે આપણે એ જ વસ્તુને એનર્જી બેન્ડ ડાયાગ્રામથી પણ દર્શાવી શકીએ, એન પ્રકાર અને પી પ્રકાર. જુઓ, આખી જે પ્રક્રિયા થતી હોય, અશુદ્ધિ ઉમેરીએ છીએ, આ બધી જે પ્રક્રિયા થાય છે એ પ્રક્રિયા દરમિયાન મેં તમને અગાઉ પણ કીધું કે જે સ્ફટિક બંધારણ છે એમાં કોઈ જ ફરક પડતો નથી.
એટલે શુદ્ધ અર્ધવાહકમાં જે રીતે પ્રક્રિયા થાય એ જ રીતે પ્રક્રિયા જે છે એ બહિર્ગત અર્ધવાહકમાં અથવા અશુદ્ધ અર્ધવાહકની અંદર થાય છે. જેમ અહીંયા આગળ ઇલેક્ટ્રોન જતો રહે અને એની જગ્યાએ હોલ રચાય અને ઇલેક્ટ્રોન હોલ જોડકું રચાયું કહેવાય, અને હોલની જગ્યાએ ફરી એ પૂર્વ કોઈક ઇલેક્ટ્રોન આવી જાય છે એને એનું પુનઃ સંયોજન થયું કહેવાય. તો સંતુલનની સ્થિતિની અંદર આપણે આવું લખી શકીએ કે ઇલેક્ટ્રોન અને હોલની સંખ્યા ઘનતાનો જે ગુણાકાર હોય એ શુદ્ધ અર્ધવાહક આ જે ઇલેક્ટ્રોન હોલ જોડકાની સંખ્યા ઘનતા છે NI એટલે એનો શું કર્યો છે સ્ક્વેર બરાબર Ne ઇન્ટુ NH હોય. આ પ્રયોગોના આધારે મેળવેલું પરિણામ છે કે NI સ્ક્વેર બરાબર Ne ઇન્ટુ NH. Ne એટલે ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા ઘનતા, NH એટલે હોલની સંખ્યા ઘનતા, NI એટલે ઇલેક્ટ્રોન હોલ જોડકાની સંખ્યા ઘનતા. જે શુદ્ધ અર્ધવાહકમાં આપણે જાણીએ છીએ કે ઇલેક્ટ્રોન જાય ત્યાં હોલ રચાય છે, એ જોડકું થયું તો એના સ્ક્વેર બરાબર હોય છે. તો આ આપણે આ રીતે કહી શકીએ. ઓકે, તો અહીં સુધી આ ખાસ વાત હતી. હવે આપણી ટેક્સ્ટબુકની અંદર આના રિલેટેડ ઉદાહરણ આપ્યું છે 14.2 એ જોઈ લઈએ. જુઓ શું કહે છે એની અંદર. એમાં કહે છે ધારો કે શુદ્ધ સિલિકોન સ્ફટિકમાં 5 × 10⁸ પરમાણુ પર મીટર ક્યુબ છે. તેને 1 પાર્ટ્સ પર મિલિયન ઘનતા સાથે આર્સેનિક વડે ડોપ કરવામાં આવે છે. તો ઇલેક્ટ્રોન અને હોલની સંખ્યા ગણો. તમને જે છે એ NI જે છે એની કિંમત આપી દીધી છે. જુઓ પહેલું તો અહીંયા આગળથી આટલું સમજી લો. શુદ્ધ સિલિકોન જે પરમાણુ છે એ કેટલા હતા? સિલિકોન કેટલા હતા? 5 × 10⁸ પરમાણુ પર મીટર ક્યુબ, એટલે એકમ કદમાં 5 × 10⁸ પરમાણુ હતા. હવે કે છે કેટલી ઘનતા સાથે આર્સેનિક? પહેલું તો નક્કી કરો આર્સેનિક કેવી અશુદ્ધિ છે? પેન્ટાવેલેન્ટ. પેન્ટાવેલેન્ટ અશુદ્ધિ હોય તો પેન્ટાવેલેન્ટ અશુદ્ધિ દ્વારા જે અર્ધવાહક બનશે એ કયો બનશે? N પ્રકારનો અર્ધવાહક બનશે, હે ને? અને N પ્રકારનો અર્ધવાહક હોય એમાં મેજોરિટી ચાર્જ કેરિયર કોણ હોય? ઇલેક્ટ્રોન્સ હોય, જેને આપણે ડોનર અશુદ્ધિ તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો આપણે જાણીએ છીએ એ પ્રમાણે પાર્ટ્સ પર મિલિયન, એનો અર્થ એવો થયો કે જો 10⁶ જો શુદ્ધ સિલિકોન હોય તો એની સામે એક જ કોણ હશે? આર્સેનિક હશે. તો આપણને અહીંયા આગળ પર મીટર ક્યુબ એકમ કદમાં તો આપણને અહીંયા કેટલા સિલિકોન આપ્યા છે? 5 × 10⁸. આટલા સિલિકોન છે તો આપણે કેટલી આર્સેનિક અશુદ્ધિ ઉમેરીશું? તો શું લખી શકાય કે જેટલી આર્સેનિક અશુદ્ધિ ઉમેરીશું, તમને યાદ હશે, જુઓ એક આર્સેનિક ઉમેરો તો એક વધારાનો ઇલેક્ટ્રોન આપે છે, હે ને? 5 ઇલેક્ટ્રોન હોય તો આ જે વધારાનો ઇલેક્ટ્રોન 1 મળે ને, એક અશુદ્ધિ દીઠ 1 મળે. એટલે એનો અર્થ એવો લખી શકાય કે આર્સેનિક દ્વારા મળતા ઇલેક્ટ્રોન બરાબર ની સંખ્યા ઘનતા Ne બરાબર કેટલી થશે? આ ગુણાકાર થાય 5 × 10⁸ પર 10⁶ ભાગ્યા 10⁶ એટલે 5 × 10⁻22 પરમાણુ, હે ને? એટલે આટલા પરમાણુ એટલા જ ઇલેક્ટ્રોન્સ. તો આટલા ઇલેક્ટ્રોન થયા પર મીટર ક્યુબ. એની છે એટલે એ એની સંખ્યા ઘનતા દર્શાવે છે. આટલા આપણને ઇલેક્ટ્રોન્સ મળ્યા. એટલે આ કિંમત કોની મળી ગઈ? એની. હવે મને NI આપેલો છે તો હું સૂત્ર લખી શકું કે NI સ્ક્વેર બરાબર Ne ઇન્ટુ NH. તો NH બરાબર શું થાય? NI સ્ક્વેર અપોન NI. NI કેટલા આપ્યા છે મને? 2.25 × 10⁻32 નહીં 1.5 સોરી 1.5 × 10⁻16 અને એનો સ્ક્વેર કરવાનો છે અપોન એની શું લેવાના? 5 × 10⁻22 ભાગાકાર કરી દો. તમારો આન્સર એપ્રોક્સિમેટલી આવે છે 4.5 × 10⁹. અને એકમ કદમાં હોય આ સંખ્યા એટલે પર મીટર ક્યુબ. ખાલી આ પોઈન્ટ સમજવાનો હતો કે અશુદ્ધિ આપણે કેવી ઉમેરે છે? પાર્ટ્સ પર મિલિયન, મતલબ કે 10⁶ શુદ્ધ હોય તો એની સામે એક જ અશુદ્ધિ હોય. તો આપણી પાસે આટલા સિલિકોન હતા તો અશુદ્ધિ કેટલી થઈ? તો જેટલી અશુદ્ધિ છે એટલા જ ઇલેક્ટ્રોન્સ છે, હે ને? બંનેની સંખ્યા ઘનતા કેવી હોય? સરખી હોય. માટે આપણને NE મળી ગયો અને એના પરથી જવાબ મળી જશે. તો આજે જેટલું ભણ્યા છો બરાબર વાંચી લેજો અને સરસ રીતે એની પ્રેક્ટિસ કરી લેજો.